अच्छा पिला माने तुम मान सब भल अछ आउ ताले यो फटोचित्र को टिके लक्ष्य रख। यही फटोचित्र संपर्कित गोटे धंदा मु तुमको कहूँ ताकू शुण एवं तार उत्तरटी को मते कुह। धंदाटी होची चारि अक्षरे मु गढ़ा होइछे समाज कागजे पाइब नीति प्रथम द्वितीय मिसाई देले कान्हा मामू घर पहंच भले तृतीय चतुर्थ करिले जोग मित्र प्रति शब्द तुम्हे पाइब एही धंदाटी को कहिब जिए नुआ डट पेन पाइब सिए। अच्छा धंदाटी रो उत्तर तमे समस्ते निश्चित भाବରେ जानिछ। ए धंदाटीर उत्तर हेउछि गोपबंधु। एई गोपबंधु नाम सहित समस्ते तमे माने सुपरिचित। से गोपबंधु दास आम उत्कलर मणि थिले, तांको उत्कलमणि गोपबंधु दास बोली कहा जाए। यह तमे समस्ते जानिछ। आमर जो बनवाणी प्रसंगटी रे पढ़ी आमे जो बनवाणी प्रसंगटी को पढ़ी थिले जहाँ को गोपबंधु दास लिखिथिले सही प्रसंग रे गोपबंधु अरण्य को सबुठारु बेसी गुरुत्व देइछन्ति। अरण्य हेउछि आम भारतीय सभ्यता परंपरा संस्कृतिर प्राणकेन्द्र बोली स्पष्ट भावे दर्शाइछन्ति। सेई अरण्य विषय से केवल लिखिछन्ति ताहा नुहे पिला माने प्रकृत रे से तांको वास्तव जीवन रे मध्य ताकु से प्रतिफलित करिछन्ति। से केवल लिखि दियन्ति नाही, से थिले कर्मवीर। कर्म हेउछि तांको जीवनर व्रत। तेणु से आम देश पाई आम जाति पाई बहुत किछि करिछन्ति। तांकर अवदान आमे केबे कहि परिबा नाही। से जो सबु कार्य गुड़िक आम मानक पाई करिथिले विभिन्न प्रकार कृति तांकर सब रही अछि। से कृति गुड़िक मध्यरे आज आमे गोटे कृति विषय किछि जानिबा। अच्छा पिला माने ए जो फटोचित्र देखुच एही फटोचित्र होछि गोटे विद्यालयर फटोचित्र। तमे माने केउठी सब आसिकी पाठ पढुच? विद्यालय को आसिकी पाठ पढुच। आमर श्रेणी कोठरी भितरे आमे बसिकी पाठ पढुचंती। किंतु उत्कलमणि गोपबंधु दास आज को अनेक दिन तले 1909 मसीह गोटे विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। सेही जो विद्यालयटी प्रतिष्ठा करथिले ता ना कौन थिला जानिच? ता ना थिला बकुलवन। एही बकुलवन विद्यालयटी पुरी जिल्लार साक्षीगोपाल सत्यवादी ब्लॉक अंतर्गत साक्षीगोपाल ठारे अवस्थित। एही विद्यालय जेतेबेले से प्रतिष्ठा करथिले प्रथमे सेठी 19 जन छात्र छात्री को नहीं विद्यालयटीर कार्यक्रम आरंभ करथिले। तेणु तमे माने केबे विद्यालय को देखिछ? केबे हेले सही सत्यवादी जाइछ के? निश्चित भाव में किए जाइथिबो, नहले बड़ हेले मध्य सेठी को बुलिबा पई जीव। निकटवर्ती सत्यवादी बकुलवन विद्यालय निकटवर्ती गोटे साक्षीगोपाल मंदिर मध्य रहिछि। तमे सेठी को गले से मंदिर मध्य बुलिकी आसीबो। तमे जानिछ साक्षीगोपाल निकटवर्ती सुआंड ग्राम रे गोपबंधुकर जन्म। तेणु सही तांकर जन्मस्थान निकटवर्ती सत्यवादी ठारे सही विद्यालय को स्थापन करथिले।
ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲେ ତମ ଭଳି ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁନଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଗଛ ମୂଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଖୁସି ମନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଥିଲା ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ତମେ ଆଗରୁ କେବେ କିଛି ଜାଣିଛ କି ଶୁଣିଛ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତମେମାନେ ଏଇ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ଏଇ ଫଟୋଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏହି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମନ ଖୁସିରେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବହୁତ ଆଦର ଯତ୍ନ କରି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ତମେମାନେ ଯଦି କେବେ ଯାଅ ସେଠିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଜାଣିଛ? ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁପ୍ରିୟ। ସେ ଏଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ଥିଲେ ଯିଏ ଅନ୍ତରର ସହିତ ହୃଦୟର ସହିତ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ମିତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ସେ କବିତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ପଢ଼ିଛ। ଆହୁରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ନିଜେ ଏବଂ ଆଉ 4 ଜଣ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। ଏମାନେ 4 ଜଣ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମିଶିକି ଏମାନେ ହେଲେ 5 ଜଣ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ନାମରେ ନାମିତ। ସେହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ମିଶି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇଥିଲେ। ତମେମାନେ ଏଇ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ସେମାନେ ଗଛ ମୂଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ପଣ୍ଡିତ ବସୁଥିଲେ, ତଳେ ଗଛ ମୂଳେ ପିଲାମାନେ ବସୁଥିଲେ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫଟୋଚିତ୍ର ଦେଖିଲ, ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲ, ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କହିପାରିବ ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ମହାନ। ସେ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଧାରର ମଣିଷ ଜଣେ। ତେଣୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଥିଲା ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ତେଣୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ
ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ଚାରିତ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ବା ଦେଶ ପ୍ରୀତି କିପରି ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଉଦ୍ରେକ କରାଇବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ କେବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ, କେବଳ ଲେଖି ପଢ଼ି ଶିଖିଦେଲେ ଯେ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ। କିଭଳି ତା'ର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ କିମ୍ବା ବାପା ମା'ଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ସହିତ କେବେ ଯାଇକି ତୁମେ ସେହି ବକୁଳ ବନକୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବକୁଳ ବନ ଭିତରେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ତାହାର ଚିତ୍ର, ଫଟୋ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବକୁଳ ବନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାଠାଗାର ରହିଛି। ସେ ପାଠାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ତା'ର ପଛପଟକୁ ତୁମମାନେ ଗଲେ ଦେଖିପାରିବ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଗୁଡ଼ିକ ସଜେଇ ହୋଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଆଜି ଏଇ ବକୁଳ ବନ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ଜାଣିଲ ତାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଭାବିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିକିରି ଆଣିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ।